Good evening, one and all. Yoga is the path towards total harmony of body, mind, and spirit. Yoga is not merely a form of exercise for the body, it is an inherent desire in humans to be happy. First of all, I wish you all International Yoga Day. We, TGM Vidya Niketan, proudly announce that our students learn yoga from class 2 onwards, and our students used to participate in state level yoga competitions and come out with flying colors. So here we are to start celebration for International Yoga Day. First, let's start with a prayer. For that, I welcome Leah Ali. सच्चिदानन्द सर्ववल्लभ नित्य निर्मल निर्ममां സ്തുത്യനാം നിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ നിത്യവും ഞങ്ങൾ കൂപ്പുന്നു വിദ്യയാം ഭിക്ഷ വാങ്ങുവാനിന്നി വിദ്യാപീഠത്തിൽ വന്നിതാ ഉൾക്കുരുന്നാകും കുത്തിലക്കുമ്പിൽ നീട്ടി നിൽക്കുന്നു നിന്മക്കൾ പൂവുകൾ തോറും പൂമയിൽ പൂന്തിൻ തൂവിടുന്നൊരു ദാനം നീ തൂയിടേണമേ ഞങ്ങൾക്കും കൃപ തൂമരന്തത്തിൻ തുള്ളികൾ സച്ചിദാനന്ദ സർവവല്ലഭ നിത്യ നിർമ്മല നിർമ്മമാം സ്തുത്യനാം നിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ നിത്യവും ഞങ്ങൾ കൂപ്പുന്നു. Okay, thank you, Leah. So everybody kindly mute your audio and cooperate with us. Now it's time to welcome our dear principal ma'am for a welcome speech. Ma'am, please. Excuse me, ma'am. You are on mute. Can you please unmute, ma'am? Good evening, all. As you all know, today it is World Yoga Day. Good evening, ma'am. And yoga possesses a complete system of physical and mental, social and spiritual well-being. In this pandemic situation, yoga have its own positions because we need a healthy body, and healthy mind will be there only in healthy body. So, keeping a healthy body and a healthy mind so that we can overcome this pandemic situation. We can overcome all the stresses we are facing now. Maybe we have sorrows about our relatives who was affected with COVID, or you'll be missing your school, friends or teachers, or relatives or family functions, whatever it may be. Each age group have their own stress, sorrows and everything. And yoga, which is practiced in TGM Vidya Niketan right from KG, LKG onwards. As your teacher have told, yoga, we will start medications from LKG onwards, and from class 2 onwards, we will practice yoga. So, we are providing these yoga classes on Saturdays, and you have to practice yoga regularly, keep your daily routines correctly, and keep your health yoga practices. And today with us, an eminent personality who is a national referee, dear Bhardhan sir. I know that you are all familiar with him. He is a well-wisher of TGM Vidya Niketan. He used to visit our school when we had offline classes, and he used to spend his valuable time with us, bless us, and he also teach our students with new yoga techniques. And today, even though as it is a yoga day, he's a national referee, his schedule was very busy, but he promised that if it is TGM, I am there. I love my TGM kids. So today, with the permission of all TGM family, I welcome you, sir,
on this yoga day. And my dear children and teachers and parents, I welcome you all to this yoga day. Take out the benefits and what all things that your sir is teaching you today. Practice it regularly. Stay healthy and stay safe. Thank you all. Thank you, ma'am. Now it's time to welcome our most respected chief guest, Harajan sir, a yoga instructor, national referee, and state executive member of Yoga Association. So, and also on the theme, the importance of doing yoga in daily life, we are going to have a webinar from our dearest chief guest. Sir, I welcome you to this session, please. നമസ്കാരം ടീച്ചർ കേൾക്കാമോ? Hello? ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറയാം. ജൂൺ 21 ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോകം മുഴുവനും ആചരിക്കുന്നത്? ഏതാണ്ട് 197 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്നൊരു യോഗ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച യോഗ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് മറന്നെങ്കിലും ലോകം അതിനെ തിരിച്ചു വഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് 7ാമത് ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ. ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് അവരെ സിമ്പിളായി യോഗയെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് യോഗ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് യോഗയുടെ പ്രസക്തി, അതിനെപ്പറ്റി 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ മുഴുവനും നിശ്ചലമാക്കി കളഞ്ഞത്. കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല, ലോകമെമ്പാടും സമ്പന്നനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഒരു കാര്യം, അതാണ് COVID-19. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജില് 60 വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് മരണപ്പെട്ടതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജില് 12 വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചു വീണത്, നടക്കുന്ന വഴി മരിച്ചു വീണത്. അടുത്ത 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ് 2-3 മാസങ്ങൾക്കകം വരുമെന്നാണ് പത്രദ്വാര നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അത് കുട്ടികളെ ആണ് ബാധിക്കുക എന്നുകൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ലോകം തന്നെ നടുങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാവിയായ കുട്ടികൾ മരണത്തിലേക്ക് വിടാതെ കാത്തുരക്ഷിക്കുവാൻ യോഗയ്ക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നം. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടവർക്ക് ഇതാണ് യോഗ. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം
ആൾക്കാരാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടാതെ മെഡിസിൻ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം, സ്വയം ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ആ മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ കളയുന്നതിന് പകരം 1 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് പൈസ ലാഭിക്കാം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഗുളികൾക്കൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് യോഗ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് കോവിഡിനെ ഒരു പ്രിവെന്റീവായിട്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് യോഗ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മളുടെ യോഗയുടെ പ്രാണായാമം വഴി 1,36,00,000 നാഡീഞരമ്പുകളിലൂടെ പ്രാണനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഊർജം പകരുന്ന ഒന്നാണ് പ്രാണായാമം. മറ്റുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങളായാലും എക്സർസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഗുണം നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യോഗ ചെയ്തത്. മറ്റുള്ള എക്സർസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തളരുമ്പോൾ യോഗയിൽ ഊർജം കിട്ടുകയാണ്. അതാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ക്ഷീണമില്ലാത്തത്. കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കാര്യം തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യോഗ. കാരണം നമ്മൾ 5 മണിക്കാണ് കുട്ടികൾ എണീക്കുന്നെങ്കിൽ അത് 4 മണിക്കാണ്. 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. ഒരു ദിവസം യോഗ ചെയ്താൽ 24 മണിക്കൂർ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. പിറ്റേ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ യോഗയുടെ എഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളൊരു പണിക്കാരനെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് കൂലി വർക്ക് ചെയ്തു, അന്ന് കാശ് കൊടുക്കും. പിറ്റേ ദിവസം അന്നേരം നടക്കുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് യോഗയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഫലം കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന്, കുട്ടികൾക്ക് മെമ്മറി പവർ കൂട്ടും. 2, ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻ എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ ശരിയായ രീതിയിൽ വരും. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്. അത് ഓരോ കുട്ടിക്കും കുട്ടിയെ മതിയാവും. അതിന് നമ്മളെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം 100% നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്യാതെ സ്വയം നമ്മൾ മറ്റുള്ള മഹാമാരിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വയം യോഗ ചെയ്യുവാൻ മുന്നോട്ട് വരണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് യോഗാസനങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ മലർന്ന് കിടന്ന് കമന്ന് കിടന്ന് ചെയ്യുന്നു. 4 ടൈപ്പ് യോഗ കുറച്ച് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യോഗ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ യോഗയിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് പ്രാണായാമം പരിശീലിക്കാം. അത് 3 പ്രാണായാമമാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. 1 കപാലഭാതി, 2 ഭ്രമരി, 3 അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം. ഈ 3 പ്രാണായാമം നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡും നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തില്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവരും വജ്രാസനത്തിലിരിക്കുക. വജ്രാസനത്തിലിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കാം. പത്മാസനത്തിലിരിക്കാം, അർത്ഥപത്മാസനത്തിലിരിക്കാം. കൈകൾ രണ്ടും തുടയ്ക്ക് മുകളിൽ മലർത്തി വെക്കുക. നമ്മുടെ തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും അറ്റം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക.
പ്രാണമുദ്ര. രണ്ട് കൈയും മുഖത്ത് വെച്ച് മുദ്രയിരിക്കുക. ബോഡി സ്ട്രീറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. താടി ഭൂമിക്ക് പാരലായിട്ട്. മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. Slowly close your eyes. സർവചിന്തകളും വിടുക. മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുക. ഭാഗമായ ചിന്തകളെല്ലാം വെളിയിൽ കളയുക. ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും വെളിയിലേക്ക് വിടുന്നതും മാത്രം അറിയുക. മൈൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. Relax, 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 relax. Slowly open your eyes. Very slowly open your eyes. Okay. നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. All stand up. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മളുടെ ലങ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് യോഗ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യോഗകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന താടാസനം. താടാസനം എന്ന് നമുക്കറിയാം കരിമ്പന. കരിമ്പന നിൽക്കുന്നത് പോലെ സ്ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. കാലുകൾ രണ്ടും കൂട്ടി വെച്ച് തള്ള മുട്ടിച്ച് ഉപ്പൂറ്റി ചേർത്ത് വെക്കുക. കാലിന്റെ മുട്ട് പുറകോട്ട് തള്ളി ബലപ്പെടുത്തുക. നട്ടല് ബലപ്പെടുത്തുക. നെഞ്ച് മേലോട്ട് അല്പം ഉയർത്തുക. താഴെ ഭൂമിക്ക് പാരലായിട്ട്. ഇതാണ് സ്ഥിതി പൊസിഷൻ. വിശ്രമാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാല് അകത്തി വെച്ച് കൈകൾ രണ്ടും മുദ്ര നേരെ ഷോൾഡർ താത്തി റിലാക്സ്. ഇതാണ് വിശ്രമാസനം. സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലുകൾ കൂട്ടിയിരിക്കുക. ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടത്തില് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആദ്യം താടാസനമാണ്. സ്ഥിതി hold, വലിയുക, മേലോട്ട് വലിയുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കാലിൽ ഉൾക്കൂട്ടി രണ്ടും തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുക. നല്ലപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. കൈകൾ അകത്തി നേരെ ചെവിയോട് മുട്ടിച്ച് കൈകൾ അതേ അകലം തന്നെ കൈപ്പത്തിക്കും. ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എടുത്ത ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ താടാസനം. സ്ഥിതി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇൻഹേൽ, ഹോൾഡ്, എക്സ്ഹേൽ, ഇൻഹേൽ. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സ്ഹേൽ, കൈകൾ കമത്തുക. ഇൻഹേൽ, കൈകൾ അകത്തേക്ക്. ഹോൾഡ് ചെയ്യുക.
exhale, relax. ഇതാണ് താടാസനം. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന അർത്ഥകടി ചക്രാസനം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് റിബ്സും വലിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ശ്വാസകോശത്തിലെ ശരിക്കും ഇട സൈഡ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് റൈറ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും വലിയും ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിക്കാം. അർത്ഥകടി ചക്രാസന സ്ഥിതി. Inhale, right side more. Hold. Exhale. ഇവിടെ വലിയും ഇവിടെ ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും. Inhale. Hold. Exhale. Left side. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Relax. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. കേൾക്കാമല്ലോ? Yes, sir. ഓക്കെ Yes, sir. ഓക്കെ ശരി. എല്ലാവരും ചെയ്യാം. ശരി. റൈറ്റ് സൈഡ്. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Left side. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Relax. താടാസനം പഠിച്ചു, അർത്ഥകടി ചക്രാസനം. ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് അർത്ഥചക്രാസനം. അർത്ഥകടി ചക്രാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം രണ്ടാം തീയതി മനസ്സിലായില്ല. കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, ക്ലോക്ക് പകുതി ക്ലോക്കിന്റെ അതേ എമൗണ്ട്, അതാണ് അർത്ഥകടി ചക്രാസനം. ഇനി അർത്ഥചക്രാസനം നോക്കിക്കൊള്ളു. ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി നോർമൽ ബ്രീത്ത്, കൈകൾ പുറകോട്ട്. കൈകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് രണ്ട് കൈപ്പത്തിയുടെ റിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം യോജിച്ചിരിക്കണം. വിരലുകൾ വീട്ടായിരിക്കും. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ പുറകോട്ട്. ഇൻഹേൽ. ബോഡി നേരെ മുന്നോട്ട് ഭൂമിക്ക് താഴെയായിട്ട്. Inhale, relax. സ്ഥിതി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്. Normal breath. Ready? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. താടാസനമായി, അർത്ഥകടി ചക്രാസനമായി, അർത്ഥചക്രാസനമായി. അടുത്ത വൃക്ഷാസനം. വൃക്ഷം പോലെ നിൽക്കാം.
ഒരു തെങ്ങ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ Excuse me, sir. Hello, ഒന്ന് sir. Sir, sorry for Hello? interrupting. നമ്മുടെ സമയം ഈ മീറ്റിന്റെ സമയം നമുക്ക് കഴിയാനായിരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് 2 minutes കൂടെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലിങ്ക് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So that everyone can join again. Okay. Okay, okay. 40 minutes നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. So, all students, please make sure that you are joining the new link as well. Okay. Okay, sir. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് പോകണ്ടായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല സാർ, അടുത്ത ലിങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തതിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോർമൽ ബ്രീത്ത്. കാല് വലത്തുകാല് എടുത്ത് തുടയിലേക്ക് അടി കയറ്റിവെക്കുക. ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കൈകൾ നേരെ വയ്ക്കുക. ഇൻഹേൽ ഹോൾഡ്. കൈകൾ കൂട്ടി. മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. Inhale, exhale, left side. Inhale, exhale. Inhale, to see. Hold. Exhale. Relax. Okay. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. സ്ഥിതി. Inhale. Hold. Exhale. Stretch here. Inhale. Hold here. Exhale. Relax. Left side. Inhale. Hold here. Exhale. Inhale. Hold here. Exhale. Relax. ഇത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം വെച്ചാല് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൈൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും. കണ്ണുകൂടി അടച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിന്റെ എഫക്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്തത് ഗജാസനമാണ്. ഗജാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തുന്ന കാലുകൾ മൂന്ന് അകത്ത് വയ്ക്കുക. കൈകൾ തൊഴിൽ പിടിക്കുക. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ പുറകോട്ട്. Inhale. Exhale. നേരെ താഴ്ന്നു വരിക. കൈകൾ പുറകിലേക്ക് പോകണം. വീണ്ടും Inhale.
യെസ് നേരെ വന്നിട്ട് inhale, exhale, relax. Okay, relax dia. Sini. Ready. Inhale. Yes, കൈകൾ നല്ലപോലെ പുറകോട്ട് പോകണം. Yes, inhale. Yes, relax. Listen. അടുത്തത് ഉൾക്കടാസനം. കസേരയില്ലാതെ കസേര ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കൊള്ളുക. സ്ഥിതി സ്ഥിതി ബോഡി ഷീറ്റാക്കി വയ്ക്കുക. കൈകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂമിക്ക് പാരലായിട്ട് കൈകൾ അമർത്തി നേരെ ഇരിക്കുക. ഉപ്പൂറ്റി മേലോട്ട് പോവുക. പാദത്തിന്റെ അറ്റം മാത്രം തറയിടുക. Inhale, hold. Exhale, relax. Okay, നമുക്ക് ചെയ്യാം. സ്ഥിതി. Inhale, hold. Exhale, ബോഡിയൊക്കെ നിലനിർത്തുക. Inhale, exhale, relax. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആസനം, ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ആസനം, കമഴ്ന്ന് കിടന്ന് മലർന്ന് കിടന്ന് 4 രീതിയിലുള്ള ആസനം നടത്തുന്ന അതിൽ കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ആസനമാണ്. കാല് നീട്ടിയിരിക്കുക, കൈകൾ 2 സൈഡിൽ വെക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വജ്രാസനം. സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈകൾ നേരെ വെച്ച് നേരെ കുത്തിക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ബ്രീതിലെ കാലിന്റെ വലത്തെ കാലിൽ കൈ വലത്തെ കാലിന്റെ തള്ളത്തിലേക്ക് പിടിക്കുക. പയ്യെ വളരെ സാവധാനം നമ്മുടെ ബോഡിയോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കുക. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക. വലത് കൈ കുത്തുക താഴെ, എന്നിട്ട് ഇടത് കൈ അതേപോലെ തന്നെ ഇടത് കാലിന്റെ തള്ളത്തിൽ പിടിക്കുക. 2 കാലിന്റെയും വിരലുകൾ തള്ളവിരൽ തമ്മിൽ യോജിച്ചിരിക്കുക. മുകൾ ഭാഗം വിടർന്ന് ബി ആകൃതിയിൽ വരും. ഇതുപോലെ തള്ളവിരൽ യോജിച്ച് വരും, ബി ആകൃതിയിൽ വരും. നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് അതിന്റെ ബിയിലേക്ക് ഇറക്കി വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് വജ്രാസനം. ഓക്കെ, സ്ഥിതി നോർമൽ ബ്രേക്ക് സ്റ്റാർട്ട്. കൈകളുടെ മുദ്ര.
ഇതാണ് വജ്രാസനം. അടുത്ത നമുക്ക് ശശാങ്കമാസനം, ശശാങ്കാസനം. ശശാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, മുയല്. മുയല് ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. നോക്ക എങ്ങനെയാണെന്ന്. സ്ഥിതി ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഹോൾഡ്. നേരെ സ്ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൈകൾ ചെവിയോട് മുട്ടിയിരിക്കണം. കൈകൾ കൈകൊണ്ട് തറയിൽ വെക്കുക, നെറ്റി തറയിൽ. ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് പോവുക, അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. റിലാക്സ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ചെയ്യാം. സ്ഥിതി. ഹോൾഡ്. Inhale, hold, exhale, relax. അടുത്ത മാർജാരം നമുക്കറിയാം. പൂച്ച. രാവിലെ പൂച്ച, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂച്ച കാണും അല്ലേ? രാവിലെ പൂച്ച എഴുന്നേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. കിടന്നിടത്ത് എഴുതിക്കുമ്പോ ഒന്ന് നടുവൊക്കെ ഒന്ന് കുനിച്ച്, നടുവൊക്കെ നിവർത്തി, അതൊരു പ്രത്യേക കൈകളൊക്കെ നിലത്തൂന്നി ഒരു പോസ് ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് തന്നെയാണ് ഈ മാർജാരത്തിന്റെ പോസ്. ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം ഇതാണ് നമ്മുടെ യോഗയ്ക്ക് ആധാരം. കാണിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈകൾ തറയിൽ വെച്ച്, മുട്ടേന്ന് തറയിൽ വെച്ച് ഒരു കൈയുടെ ഭാഗം കൊണ്ട് വെച്ച് നേരെ നിവർന്നിരിക്കുക. ഇതാണ് മാർജാരാസനത്തിന്റെ സ്ഥിതി. സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം കംപ്ലീറ്റ് വെളിയിലേക്ക് കളഞ്ഞ് മുതുഭാവം റാ പോലെ വരണം. തലഭാഗം നേരെ താടി നെഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ട് മുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. കൈയൊക്കെ നല്ലപോലെ വലിഞ്ഞു പോകണം. താടി നെഞ്ചിലേക്ക് വരണം. ഇൻഹേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ വളഞ്ഞ് വള്ളം പോലെ നമ്മുടെ മുതുക് വരണം. അതുപോലെ തല ഉയർന്നു. ഇൻഹേൽ, റിലാക്സ്. നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സ്ഥിതി. മാർജാരാസനം. കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ വലിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. ബോഡി റാ പോലെ വളഞ്ഞു വരട്ടെ. താടി നെഞ്ചിലേക്ക് മുട്ടട്ടെ. ഇൻഹേൽ, റാ മറിച്ചിട്ട പോലെ നമ്മളുടെ ബോഡി വളഞ്ഞു വരട്ടെ. തല മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് കൈകള് വലിഞ്ഞു മുറുകട്ടെ, കാലുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകട്ടെ. റിലാക്സ്. നേരെ വജ്രാസനത്തിലേക്ക് പോയി ഇരിക്കുക. അതാണ് മാർജാരാസനം. അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യാഘ്രാസനം. വ്യാഘ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുവ. കടുവ ഇരയെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആണ് അതിന്റെ രീതി. ഇതിന്റെയും സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർജാരാസന സ്ഥിതി. ഓക്കെ. സ്ഥിതി ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വലത്ത് കൈയും ഇടത് കാലും മേലോട്ട് ഉയരണം.
ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു സൈഡിലെ കാലും കൈയും പൊക്കരുത്, അന്നേരം മറിഞ്ഞിരിക്കും. ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇൻഹേൽ, മാക്സിമം പൊക്കാൻ. കൈകൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലെഗ്. Inhale, exhale, relax. Okay, ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. സ്ഥിതി. Right hand, left leg. Inhale, exhale. Left side, left hand, right leg. Inhale, exhale. നേരെ നോക്കുക, റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് വ്യാഘ്രാസനം. അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യോഗമുദ്ര. അതും വജ്രാസനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗമുദ്ര ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഇതിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് കൈകൾ കോർത്ത് ബാക്ക് വശത്ത്, കൈകൾ കോർത്ത് നമ്മുടെ കാലിന്റെ വെള്ളയില് വെക്കുക, ബോഡി സ്ട്രീറ്റ് ആയി വെക്കുക. ഇത് കൈകൾ എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് തറയില് കൈകൾ മേലോട്ട് ഉയർത്തുക. ഓക്കെ, ഇൻഹേൽ, കൈകള് ബലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കരുത്, നല്ല സാവധാനം. Inhale, relax. ഇതാണ് യോഗമുദ്ര. നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ഥിതി. Inhale, exhale. Inhale, relax. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യാം. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Relax. ഇതിന്റെ വിശ്രമാസനം പോലെ കൈ വെച്ച് മുദ്രയിൽ നിന്ന് തോളും എല്ലാ അവയവങ്ങളും റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇതാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ആസനത്തിന്റെ വിശ്രമാസനം. അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമഴ്ന്ന് കിടന്നുള്ള. കമഴ്ന്ന് കിടന്നുള്ള ആസനങ്ങളിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മകരാസനം. അതിന് കമഴ്ന്ന് കിടക്കണം. ഇതിന്റെ വിശ്രമാസനം എന്ന് പറയുന്നത് കൈകൾ തന്നെ ചേർത്ത് ഈ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാമല്ലേ, തല കയറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വിശ്രമാസനം. അടുത്ത മകരാസനം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നേരെ സ്ഥിതിയിൽ വന്നിട്ട് കൈകൾ രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് താടിയില് ഫേസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൈകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക. മകരാസനം.
Relax. Okay, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും. മകരാസനം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് വിശ്രമം. അടുത്ത ഭുജംഗാസനമാണ്. ഭുജംഗാസനത്തിന് രണ്ട് കൈകളും ഷോൾഡറിന്റെ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താടി തറയിൽ വെച്ച് മുന്നോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കുക. കാലുകൾ പാദങ്ങൾ പുറകോട്ട് നീട്ടുക. ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, റിലാക്സ്. റെഡി? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. സ്ഥിതി. രണ്ട് കാലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കുക. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഹേൽ, exhale, relax. അടുത്തത് ശലഭാസൻ. ശലഭാസൻ അറിയാലോ. അതിന് ചെയ്യുന്നത് മകരാത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് താടി തറയിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ കൈകൾ മുന്നോട്ടെടുത്ത് നേരെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവരും. രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൈ തള്ളവിരൽ മടക്കി അതിന്റെ പുറമെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള വിരലുകൾ മടക്കി തുടയുടെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ചേർത്ത് ഇൻഹേൽ. താടി തറയിൽ പൊങ്ങാൻ പാടില്ല. കാല് നമ്മുടെ കൈ ചുറ്റിട്ട് പതി ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാല് മേലോട്ട് പോയിക്കൊള്ളു. നമുക്ക് നോക്കാം. സ്ഥിതി. ഇൻഹേൽ, താടി തറയില്. എക്സ്ഹേൽ, റിലാക്സ്. ഇനി അടുത്ത് മലർന്നു കിടന്ന ആസനമാണ്. മലർന്നു കിടന്ന ആസനത്തിന്റെ ശവാസനമാണ്. മലർന്നു കിടന്ന ആസനത്തിന്റെ വിശ്രമമാണ്. ശവാസനത്തിൽ കിടക്കുക. രണ്ടടി അകലത്തിൽ കാല് വയ്ക്കുക. ഓരോ അടി കൈ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ബോഡി തളർത്തിയിടുക. ഒരു വെയിറ്റും കൊടുക്കരുത്. ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും വിടുന്നതും മാത്രം അറിയുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസനമാണ് ശവാസനം. കാര്യം നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ഇത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിനാണ് ഏറ്റവും. സ്ഥിതി ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർത്തഹലാസനം. സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈകൾ രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കാലിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇൻഹേൽ, കാലിലിട്ട് നേരെ മേലോട്ട് കയറുക. എക്സ്ഹേൽ, റിലാക്സ്. അർത്ഥഹലാസനം. ഓക്കെ, നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാം. സ്ഥിതി റെഡിയായല്ലോ? ഇൻഹേൽ, exhale, relax.
ടീച്ചറെ ടൈം എത്ര വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഹലോ മാം ഒരു 20 minutes മാക്സ് കാണും മാം. അല്ലെങ്കിൽ സാർ 15 to 20 minutes കാണും മാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം 8:50 വരും അല്ലേ? 8:45 ആകുമ്പോ തീരുമായിരിക്കും സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും എണീറ്റിരിക്കുക. നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ടുള്ള 3 പ്രാണായാമത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിൽ ആദ്യം ഉള്ളത് കപാലഭാതി. ശ്രദ്ധിക്കുക, കപാലഭാതി. കപാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തലച്ചോറ്, സ്കള്ള്. ഭാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ തലച്ചോറ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാണായാമമാണ് കപാലഭാതി. നമുക്കറിയാം നമ്മള് ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചു വരുന്നത് പോലെ റൗണ്ടല്ലേ. അത് യേശുദേവന്റെ ആയാലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആയാലും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിലും അതുപോലെ ലെയറുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ആ ലെയർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലെയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് വരുന്നതോറും നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറഞ്ഞു. അകന്നു പോകുന്നതോറും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടും. അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് കപാലഭാതി. വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നട്ടല് നിവർത്തിയിരിക്കുക, താടി ഭൂമിക്ക് പാരലായിട്ട് വരട്ടെ, നെഞ്ച് മേലോട്ട് ഉയർത്തുക. കപാലഭാതി ചെയ്ത് കാണിക്കാം. മുദ്ര, കൈയിൽ മുദ്ര. ശ്വാസം എടുക്കുക, വിടുക. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോർമൽ ബ്രീത്ത്, 3 പ്രാവശ്യം ഹാർഡ് ബ്രീത്ത്. ഓക്കെ, സ്ഥിതി. നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം നോർമൽ ബ്രീത്ത് 3 പ്രാവശ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാർഡ് ബ്രീത്ത് 3 പ്രാവശ്യം. വയറിലേക്ക് ശ്വാസം കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ നെഞ്ചില് അതുപോലെ തന്നെ തോളിലേക്ക് കയറുക. ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ആദ്യം തോൾ ഭാഗം താഴോട്ട് വന്ന് നെഞ്ച് താഴോട്ട് വന്ന് വയറ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയണം. അതാണ് ബ്രീതിങ്ങിന്റെ സ്റ്റൈൽ. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്യുക. ഇനി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട്
Relax. Normal breathe. Heartbeat. ഇത് 10 പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു. അത് 30 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം, 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട്. അത് കൗണ്ട് കൂട്ടി 50 പ്രാവശ്യം വരെ ആക്കാം. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ടോക്സിൻസ് അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വെളിയിൽ പോകും. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലൊക്കെ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോക്സിനെ എല്ലാം വെളിയിൽ പോകും. രണ്ടാമത് ബ്രെയിൻ, കപാലം. നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ സ്കൾസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെറുക്കങ്ങൾ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആകില്ല, കാരണം അത് കുറെ ഇരിക്കും. അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഫ്രഷ് ആക്കി മാറ്റും ഈ കപാലഭാതി ചെയ്ത്. പിന്നെ ബ്രീത്തിങ്ങിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും. നമ്മൾ സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നമുക്കിനി ഒരു ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻസ് അതെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്ക് മാസേജിങ് ആണ് വരുന്നത്. ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. ആണ് എന്റെ പ്രധാനം. അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോണത് ഭ്രമരി പ്രാണായാമം. ഭ്രമരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വണ്ട്, ഭ്രമരം വണ്ട്, അത് മൂടുന്ന പോലെ ഉള്ള പ്രാണായാമമാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആസനത്തിൽ ഇരിക്കാം, കൈകൾ മുദ്രയിൽ വയ്ക്കുക, ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ബോഡിയൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കുക. അതിനുശേഷം കൈ തള്ളവിരൽ മടക്കി അതിന് മുകളിൽ ബാക്കി ചൂണ്ടുവിരൽ മാത്രം നീട്ടിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വിരൽ വയ്ക്കുക. ചൂണ്ടുവിരൽ 2 ചെവിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് വണ്ട് മുരളുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. Open your eyes and കൈകൾ വിശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. സ്ഥിതി ശ്വാസം മേലോട്ട് എടുക്കുക. കൈകൾ തള്ളവിരൽ മടക്കുക. അതിന് മുകളിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ബാക്കിയെല്ലാം മടക്കി ചെവിയിലേക്ക് തിരികെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് വണ്ട് മുരളുന്ന പോലെ ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് വിടും. ഇവിടെ കൈകൾ അല്പം വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഇത് ആദ്യം നോർമൽ ബ്രീത്ത് വേണം, പിന്നെ അതുപോലെ ഹാർഡ് ബ്രീത്ത് വേണം. 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. അതുപോലെ 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് അറിയാം. ഇത് നമ്മളെ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുരളിച്ച നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ ഫ്രഷ് ആക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം. അതിന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം. കൈകൾ ഇതുപോലെ മുദ്രയിൽ വെക്കുക. തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും മടക്കുക, ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം വലത്ത് മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് മൂക്കിലെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ മോതിരവിരല് മുട്ടിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇടത് മൂക്ക് പയ്യ മോതിരവിരലും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. ആ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് വലത് മൂക്ക് തുറന്ന് ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് ഇടുക. വീണ്ടും വലത് മൂക്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുക, അടയ്ക്കുക. ഇടത് മൂക്കിൽ ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് ഇടുക. വീണ്ടും ഇടത് മൂക്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുക,
വലത് മൂക്ക് അടയ്ക്കുക, വലത് മൂക്ക് ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് ഇടുക. ഇതിന്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1:4:2. ഒരു ശ്വാസം 1 മിനിറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക, അതിന് 4 നിമിഷം നമ്മുടെ ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇടുക. 1 സെക്കൻഡ് എടുക്കുക, ഒരു ഇതിലെടുക്കുക, 4 നിമിഷത്തിൽ പിടിക്കുക, 2 നിമിഷത്തെ വെളിയിലേക്ക് കളയുക. അതാണ് എന്റെ കൗണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുക. സമയമാകുന്നു. ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഈ 3 എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഒരു ഫോർവേഡ് ആന്റി ഫോർവേഡ് Excuse me, sir. എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, Hello, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഇപ്പം വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ട്, സമയത്തിന് കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം. മുതിർന്നവരും താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. ഇത്രയും വലിയ നല്ലൊരു സെഷൻ തന്നതിന് സാറിനോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എപ്പോഴും TGM-നോടൊപ്പം സാറുണ്ടെന്നറിയാം.